Technological advances in mobile devices and communications have changed our personal and business environment. Mobile applications impact our normal lives every single day. Transferring money or operating a car is just one click away. By 2017, the number of mobile app downloads will exceed 260 billion globally, and this trend will continue into the foreseeable future. Hackers have now begun to focus on client mobile apps. Security threats facing smartphones and mobile apps could do tremendous harm to individuals and also to businesses. Potential threats and attacks on smart car apps can easily unlock and steal a car. Hacking bank accounts can allow interception and transfer of your money to a hacker without one noticing. Security parameters are now moving from the network to the mobile app. Is your mobile app secure from hacking? All That Soft presents AppServo, a whole new protection solution for mobile security. AppServo is the most advanced solution with extensive obfuscation technology and breakthrough code self-randomization. AppServo effectively prevents dynamic analysis with its unique two key element technologies, which are self-modifying and code splitting. AppServo protects mobile apps with the highest security levels and can support mobile app developers and financial service providers. Self-modifying prevents hacker attacks to mobile app source code. Core code changes in different characters or forms. Every time a hacker runs the mobile app, codes keep changing. Hackers are unable to identify real codes. Source codes are split and separately stored on both of user's smartphone and some other smart device, such as smartwatch or smart card. It is impossible to get complete app codes without smart devices. Hackers may find their hacking attempt futile. As AppServo is automatically applied to the mobile app, app developers don't need to manually add the solution to their app. Security is the key to mobile app business. AppServo security innovation keeps up with the latest security threats. AppServo is the choice to manage security risks in a time-saving and cost-effective way. AppServo's technological innovation will help your mobile business by enhancing mobile security and managing fraud risks. 네, 안녕하세요. 두번 세션입니다. 두번 세션은요, 이제 모바일 앱 보안 관련돼 가지고 그 K사인의 전병국 팀장님 모시고 지금 진행하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 전 팀장님은 제 방송 많이 들으셨다면서요? 네. 네. 근데 시청자 들으셨을 때하고 이제 이 자리에 앉으시니까 느려요. 일단 고 PD님 뭐 네. 맨날 온라인으로 뵙다가 네, 실제로 네. 뵀는데 네. 뭐 똑같으신 것 같고요. 네, 네, 되게 네. 친근하게 느껴졌고요. 네. 뭐 예, 그렇습니다. 저도 지금 방송하면서 최근에 이제 정말 시청하신 분 중에서 네. 이런 분이 여기 나오신 적도 있거든요. 아, 네, 네. 이런 기회가 훨씬 더 많아졌으면 좋겠어요. 앞으로. 네, 네. 네. 사실 뭐 누구나 나와서 얘기할 수 있는 거니까요. 그죠? 네. 네. 자, 먼저 K사인은 네. 어떤 회사인지, 이게 상장회사인데, 그죠? 네, 네, 네. 상장회사인데, 이것도 꽤 오래됐네요. 99년도에. 네네. 한 18년 정도 네. 창립해서 18년 정도 됐고요. 2014년도에 저희가 코스닥에 네네. 상장을 했고 실제로 K사인은 PK 솔루션을 통해서 뭐 MPK나 네네. GPK, EPK 등의 그런 국가 핵심 보안 인프라를 구축을 통해서 PK 전문 업체로 시작을 한 업체입니다. 네. 나아가서 이제 통합 보안 인증, EAM이나 IAM 같은 편리한 이제 사이버 세상을 이제 열었다고 말씀을 드릴 수 있고요. 네. 최근에는 이제 DB 보안 솔루션으로 개인정보 보호의 리딩 기업으로서 좀 네. 자리를 잡고 있다고 말씀을 드릴 수 자, 있습니다. 이제 뭐 이렇게 상여도 됐고, 네. 자리도 잘 잡으셨는데, 네. 왜 또 이 모바일 앱 보안 쪽에 네네. 이 모바일 코드 프로텍션 해가지고 네. 제가 기사 보니까 이번 RSA 컨퍼런스 네네. 그 해외에 있는 거기 또 출품하셨던데 네네. 이걸로 네네. 뭐 실리콘밸리 같이 또 이제 뭐 네네. 같이 네, 맞습니다. 작업도 개발도 하시는 것 같은데 네네. 네. 어떻게 왜 이 분야에 좀 뛰어드신 겁니까? 실제적으로 이제 모바일이라는 부분이 뭐 잘 아시겠지만 최근에는 이제 PMG라고 해가지고 네. 모바일 퍼스널 모바일 게이트웨이라는 형식으로 실제적으로 모바일이 없이 네. 생활을 하는 분은 거의 없다라고 말씀을 드릴 수 있고요. 네네. 실제적으로 이제 뭐 이마케터나 뭐 가트너에서
보고되는 바로는 뭐 작년까지 해서 스마트폰 자체가 실제적으로 전 세계 인구가 한 70억 정도가 되는데 한 20억 네. 개 이상으로 증가할 거라고 예측을 하고 있고 2017년도에는 같은 한 2천억 개 정도의 모바일 앱이 다운로드 될 거라고 그렇게 네. 얘기가 되고 있습니다. 그렇기 때문에 실제로 모바일이 없이는 생활을 할 수 없기 때문에 저희가 관심을 두는 게 모바일이 이제 실제적으로 모든 생활에서 실생활에 사용되기 때문에 이 부분에 대해서 실제로 이제 보완을 해야 되고 강화하지 않으면 나중에 이제 큰 이슈나 뭐 이런 부분이 발생할 것 같아서 저희 쪽에서 이제 그 올데소프트사와 이 기술을 저희가 도입을 해서 아시아 총판을 하고 있습니다. 네. 지금 이 모바일 뭐 요새 안 쓰는 데 없지 않습니까? 지금 그 모바일 좀 보안 쪽에서 네. 어떤 쪽이 지금 가장 뭐 지금 침해라든지 네. 위협이 좀 어떤 분야에서 많이 일어나고 있나요, 지금요? 일체적으로 머레어라고들 다 악성 코드라고 아시지 않습니까? 네네네. 실제로 머레어에 대한 이제 침해가 가장 기업들이 가장 위협이라고 느끼고 있는 거고 머레어를 통해 가지고 기업들이 갖고 있는 중요 자산, 데이터 리키지 같은 데이터 유출에 대한 아니면 어카운트 인포메이션 같은 네. 계정 정보나 네. 이런 것들의 유출을 되게 우려를 많이 하고 있기 때문에 이런 부분에서 이런 이제 셀프 랜더마이제이션 기술이든가 네. 이런 기술들이 네. 나와서 이제 보완을 계속적으로 하고 있다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 네. 지금 우리가 이제 모바일 앱 있지 않습니까? 네네. 모바일 앱 관돼 가지고 이제 보안 이슈가 있다 그러는데 네네. 구체적으로 네. 뭐 모바일 앱 내가 잘 쓰고 있고 뭐 하는데 네. 어떤 위험이 있다는 겁니까? 모바일 모바일 앱에 이제 제가 말씀드릴 수 있는 것은 모바일 플랫폼이 획일화되고 있다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 네네. 실제로 하드웨어 획일화 같은 경우는 영국의 암 업체 저 어플리케이션 프로세스의 설계를 네. 담당하는 이제 특허를 갖고 있는 회사인데 그 회사가 실제적으로 한 95%의 그런 설계 네. 기술을 갖고 있기 때문에 네네. 모든 기업들이 네. 그 모바일 업체들이 네. 그 업체의 특허를 가지고 쓰고 있으면서 라이센스를 지불하고 있습니다. 그러다 네. 보니까 네. 모바일도 획일화가 되고 있고 모바일에 올라가는 OS 뭐 여러분들 잘 아시면 거의 한 65%에서 70%가 안드로이드 안드로이드고, OS 쓰고 iOS 쓰고 일부 웹 OS나 뭐 리눅스 기반의 OS를 많이 쓰고 있는데요. 네네. 이런 부분에서 발생할 수 있는 그런 문제점들을 네. 이제 보완하기 위해서 이런 부분이 나왔다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 네. 지금 교수님 제가 지금 네. 장표가 네네. 지금 이렇게 뭐 좀 문제 있는 것 같아요. 제가 그냥 막 넘길 테니까 안 보이시지만 네네. 제가 알아서 할 테니까 말씀하시면 돼요. 네네네네. 생각하지 마시고. 네. 자, 그러면 좀 쉽게 말씀해 주셔가지고요. 네네. 예를 들면 제가 이제 모바일 뱅킹 앱을 써요. 네네네. 네. 근데 그걸 잘 쓰고 있는데 거기에 어떤 해커들이 네. 어떤 짓을 할 수 있다는 겁니까? 그래서 그러니까 뭔가 이게 그렇죠. 앱 서비스 하려는 회사들이 이런 네. 이런 보안 솔루션들을 필요로 하는 거지 않습니까? 네네네. 아니면 뭐 게임이든지 네네. 뭐 모바일 뱅킹이든지 네. 어떤 식으로 해커들이 거기를 침투해가지고 어떤 식의 피해를 준다는 겁니까? 약간 사례로 한번 얘기해 주면 이해가 빠를 것 같거든요. 실제적으로 이제 모바일 앱에 대한 이제 해커들이 쓰는 기법 중에 리버스 엔지니어링 역공학 기법이라는 게 있습니다. 네네. 역공학 기법이라는 게 쉽게 말씀을 드리면 앱을 리패키징해서 네. 머레어를 이제 인젝션 한다거나 코드에 대한 모디피케이션을 이루는 기법이 주가 된다고 말씀을 드릴 수 있는데요. 이는 모바일 어플리케이션의 인티그리티, 그러니까 무결성에 대한 영역을 해커들이 공격한다고 할 수가 있습니다. 네. 이거에 대해서 이제 보완을 하기 위해서 패킹이나 안티 어널리시스나 어플리케이션 같은 기술들이 이제 지금 나오는 거죠. 자, 제가 은행이에요. 네네. 은행인데 모바일 뱅킹 앱을 출시했어요. 네네. 그러면 그 해커들이 네. 내가 만든 그 모바일 뱅킹 앱을 네. 그거를 리버스 엔지니어로 네네. 그 앱의 소스를 네네. 쉽게 볼 수 있다는 겁니까? 그렇죠. 오. APK 툴 같은 경우를 통해서 이제 일반적으로 자바로 디컴파일이라고 하죠. 네네. 디컴파일을 하게 되면 실제로 소스가 보이게 됩니다. 우리가 HTML 소스 막 쉽게 볼 수 있듯이. 그러면 그러면 실제적으로 두 가지 기술이 있는데요. 네네. 고언어라고 해서 자바로 디컴파일 되는 게 이제 하이 레벨의 이제 언어로
비커 파일 되는 거고 네. 일반적으로 APK 파일 같은 안드로이드에 쓰는 APK 파일 같은 경우는 저언어 스마일리 코드라고 합니다. 네네. 스마일리 코드는 어거와 비슷하면 어셈블리 코드하고 비슷하기 때문에 실제로 어셈블리 코드에 대한 이해만 갖고 있다 그러면 그 코드에 대해서 변경을 하고 실제적으로 아까 은행 모바일 앱이라고 말씀을 네네. 하셨는데 네. 그 은행 모바일 앱에서 어카운트 정보, 어카운트 OK라고 뭐 JSP 같은 게 있다 그러면 그 부분만 살짝 변경을 하고 자기 그 계좌로 하게 되면 사용자 입장에서는 실제로 보냈지만 네. 그게 해커의 아. 계좌로 이체되거나 네네. 이런 부분이 발생할 수 있다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 그러니까 이제 뭐 겉은 똑같지만 네네. 유사 앱을 만들어서 퍼뜨릴 수도 있는 거고요. 그렇죠. 네. 그런 부분이 많이 발생을 하기 뭐 때문에 게임사 같은 경우 게임 머니를 탈취할 수도 있는 네, 거고. 네, 네, 맞습니다. 그리고 최근에 뭐 대학생들이 많이 쓰는 토스, 네네네. 이 토스 같은 경우도 되게 많이 쓰고 있지 않습니까? 네, 그렇죠. 이런 토스 같은 부분에서도 실제적으로 암호화나 이런 보안 기술이 좀 약하게 적용돼 있습니다. 네. 그렇기 때문에 그런 부분에서도 많이 문제점이 노출될 수 그래서 있다라고 그래서 말씀을 드릴 아까 수 이제 있습니다. 뭐 그 패킹이라든지 네네. 메인테너ンス 하는 것들이 그 결국 이제 이 소스를 네네. 까볼 수 있으니까 그렇죠. 못 볼 수 있게 암호화 시켜버린다든지 네네네. 아니면 그 소스 코드를 네네. 굉장히 이상하게 이상하게 만들어가지고 그렇죠. 누가 네네. 보더라도 개발자도 잘 못 봐도 못 네네네. 모르게 그렇게 만드는 걸 하고 있다는 거네요. 네, 맞습니다. 현재 그러면 그런 기술들을 국내에서건 해외에서건 그런 기술들을 많이 쓰고 있습니까? 네, 실제적으로 제가 사례를 예를 들면 네. 금융권 앱들을 보시면 네. 앱을 실행을 딱 눌러보실 때 루팅 위변조 검사 중입니다. 네. 뭐 이런 부분들이 나오지 않습니까? 실제로 그 부분이 안티 어널리스 부분이거든요. 네네. 그래서 그런 부분에서 많이 쓰고 있고 실제적으로 어플리케이션 난독화라는 부분에서는 실제로 기업들에서 많이 꺼려지는 게 성능, 네. 속도 측면이 있습니다. 왜냐하면 난독화라는 게 이제 더미 코드를 삽입하거나 아니면 부분 암호화를 해서 그 코드를 어렵게 네, 만드는 네. 기술인데 실제로 그 기술을 쓰게 되면 네. 난독화는 좋을지 몰라도 네. 보안은 좋을지 몰라도 실제로 기업에서 쓸 때 그렇죠. 디크립션을 하게 되면 성능이 한 영향을 450바이트 정도의 어떤 사이즈가 늘어나기 때문에 네네. 실제로 성능이 많이 저하된다고 말씀드릴 수 있습니다. 그렇기 네. 때문에 저희는 이제 셀프 랜더마이제이션 기술, 즉 바이너리 코드를 그대로 두고 네. 실제적으로 코드를 핵심 네. 코드와 코어 코드와 제너럴 코드를 분리를 해서 외부 디바이스, 뭐 스마트워치나 스마트밴드 요즘에 많이들 쓰고 계시지 않습니까? 네네네. 기어나 뭐 이런 그런 부분에 핵심 코드를 넣음으로써 실제적으로 해커가 그 코드를 탈취를 하더라도 아. 두 개가 없기 때문에 네. 그게 동작을 할 수가 없습니다. 우리가 요새 은행 네네. 할 때 OTP 네네, 갖고 맞습니다. 다니는 것처럼 네네네네. 그거를 스플릿 시켜놓은 거네요. 그렇습니다. 투팩터 인증이라고도 많이 그렇죠. 얘기하죠. 네. 사실 투팩터 인증은 많이 RSA나 뭐 다른 기업들이 많이 쓰고 있는 기술인데 이 기술을 이제 저희는 모바일 앱 쪽에 적용을 함으로써 보안을 또 좀 더 인핸스먼트하게 네네. 좀 더 강화했다라고 말씀을 드릴 수 있을 것 같습니다. 그러면 이 코드를 네네. 모바일 앱을 지금 이제 앱 그 제품명이 앱세이브로인가요? 네. 앱세이브로 네. 앱세이브로로 이제 한 모바일 보안을 한 거는 해커가 까더라도 네네. 그 코드가 계속 변하는 거죠. 그렇죠. OTP처럼 OTP 셀프 모디피케이션이라고 합니다. 네, 그거를 자가 변환이라고 그러는데 OTP처럼 계속 변하기 때문에 네네. 해커가 그거를 보더라도 실제적으로 탈취는 될 수가 있습니다. 탈취가 되더라도 의미가 없죠. 의미가 없습니다. 네. 그렇기 때문에 더 보안이 더 강화됐다고 말씀드릴 수가 있습니다. 자, 그러면 이제 이런 이런 분야를 이제 모바일 코드 네. 프로텍션이라고 네. 하나요? 네네. 그 모바일 코드 프로텍션 쪽이 이제 적용될 분야는 네. 제가 얼핏 생각해도 이제 아까 토스마스 말씀하셨지만 네네네. 뭔가 모바일 서비스를 하는 회사들이 이걸 많이 쓸 것 같은데 그렇죠. 모바일 서비스 굉장히 여러 분야 하지 않습니까? 네네. 그래도 특정 어떤 분야들이 이걸 많이 쓰면 좋을까요? 저희가 지금 타겟팅하고 네네. 있는 솔루션 도메인들이 네. 뭐 금융, 모바일 뱅킹이나 아니면 이제 페이먼트, 뭐 과금 체계를 부여하는 뭐 네네. 그런 업체들이나 아니면 네. 모바일 게임 쪽, 그 다음에 좀 더 나가서 이제 퍼스널, 저 시큐리티 쪽, 네네. 개인 정보를 보호하는 그런 쪽에 많이 포커싱돼서 사업을 하고 있습니다. 그럼 이런 이제 모바일 게임사라든지 페이먼트 은행에서 이걸 도입한다고 했을 때 네. 그 어떤 절차를 네, 보통 네. 이제 앱을 개발할 때부터 이거를 같이 해야 되는 겁니까? 어떤 식으로 아닙니다. 프로세스가 어떻게 되는 겁니까? 그거 좀 말씀해 저희가 주시죠. 실제적으로 이제 저희의 장점인데요. 네. 저희 특장점인데
기존의 앱을 쓰고 있던 분들도 저희 솔루션을 도입하셔서 네. 리빌딩을 하게 되면 그게 이제 자동적으로 그 난독화나 안티 어널리시스나 이런 기술들이 적용이 돼서 실제로 앱을 배포할 수 있게끔 네. 하고, 그렇다 그러면 이제 여기서 이제 궁금증이 하나 나오실 겁니다. 그러면 자가 변환이라고 얘기를 했는데 그런 코드들이 계속 변환을 하는데 네. 코드를 찢어놨는데 그게 네. 어떻게 되느냐, 네. 또 그렇게 또 생각을 하실 수 있거든요. 그런 것들은 이제 NFC나 이제 블루투스 통신을 통해 가지고 네. 쓸 수 있게끔 계속적으로 업데이트 될 수 있게끔 자동으로 오토메이션 하게, 그렇기 때문에 그런 부분에서 고객들이 걱정을 할 필요가 없습니다. 네. 그래서 그런 부분에서 저희가 아까 이제 뭐야 네. 기어라든지 네. 뭐 이런 그 웨어러블 디바이스 없으면 네. 없는 고객은 어떻게 그 스플릿하죠? 그런 부분들도 이제 고객이 요즘 많이 말씀하시는데요. 네네. 그런 부분에 있어서는 실제적으로 이제 저희가 버추얼 에어리어를 두고 있습니다. 모바일 쪽에 메모리 영역에 한 부분에 둬서 그 부분 영역에 보호되는 영역으로 해가지고 네네. 거기에 코어 코드로 그쪽에서 넣어서 그쪽에서 동작을 할 수 있게끔. 왜냐하면 뭐 그러면 이제 스마트워치나 스마트 밴드 같은 그런 익스터널 디바이스를 없는 분들이 사용할 수 없기 때문에 그런 부분까지 저희가 고려를 하고 있습니다. 네. 지금 이게 그 뭐 국내가 아니라 해외에서 먼저 런칭을 네. 하고 계신 거죠? 네네. 네. 그 지금 그 국내에도 지금 이제 이거를 갖고 만나시고 계시겠네요. 네, 이제 많이 저희 쪽 대기업 쪽에서, 국내 대기업 쪽에서 많이 컨택이 들어오고 있고요. 네. 실제적으로 저희가 이제 2월 달에 RS에 가봤더니 구글이나 MS 쪽에서 이 셀프 랜더마이제이션 기술을 쓰고 있더라고요. 네. 쓰고 있는데 이제 실제적으로 이제 그쪽은 모바일 쪽은 쓰고 있지 않은데 모바일 랜더마이제이션 기술을 해외에서는 많이 쓰고 있다라고 저는 이제 느꼈었습니다. 네. 네. 그 어떻습니까? 국내에서 이제 많은 이제 이 모바일 서비스라는 회사들은 네. 아까 같이 이제 그것을 뭐 패킹을 한다든지 네. 암호화 시킨다든지 네네. 아니면 그 스크램블 하듯이 뭐 코드를 이런 식으로 하고 네, 있는데 네, 네. 그걸 쓰던 데서 이걸 봤을 때 네. 지금 반응은 어떻던가요? 일단은 고객들이 난독화를 할 때 가장 문제점이 뭐냐면 네. 적용하는 솔루션이 어려운 게 아니라, 적용하는 게 어려운 게 아니라 네. 실제로 이제 코드를 입히고 난독화를 입히고 했을 때, 래핑을 했을 때 그거에 대해서 에러나 이런 부분들을 잡아내는 분석 영역이 어려운 거거든요. 네네. 그래서 이제 저희 기술에서는 네. 그런 분석 모니터링이나 에뮬레이션을 할 수 있게끔 네. 그런 솔루션도 같이 제공을 있기 때문에 기업에서는 그런 난독화나 안티 어널리시스나 이런 부분에 대해서 고민을 안 해도 되는 거죠. 실제적으로 이제 저희 제품을 도입을 하게 되면 네네. 그 저희 제품을 통해 가지고 리빌딩만 하게 되면 그런 보안 기술들이 다 적용이 되기 때문에 네네. 그래서 고객들이 많이 좋아를 하십니다. 그런 부분에서. 이거는 그러면 실제로 이제 그 기업에서 도입하면 네. 이 뭐 이게 그 비용 차지하시는 것은 그러면 네네. 앱당 뭐 이렇게 차지가 되는 겁니까? 네네. 앱당 차지가 되고요. 그런 부분들은 이제 영업이 이제 별도로 따로 있기 때문에. 네네네. 네. 그렇습니다. 국내 업체들도 거의 국내나 국외 업체들이 다 거의 다 앱당 차지를 하고 있습니다. 네. 그 이게 어떻습니까? 이게 모바일 보안이라든지 네. 이런 것이 저는 처음에 굉장히 금방 확 될 줄 알았거든요. 네, 맞습니다. 네. 근데 생각보다 그렇지 않더라고요. 네. 이유가 뭔가요? 일단은 네. 그 제가 생각하기에는 네. 두 가지가 있습니다. 네. 첫 번째는 컴플라이언스 이슈. 네. 법적으로 국내 해외 같은 경우는 그런 부분들이 이제 많이 활성화가 됐는데 국내 같은 경우는 컴플라이언스 쪽에서 실제로 앱을 통해 가지고 뭐 유출되거나 이런 부분들이 많이 기사화가 되지 않다 보니까 그런 부분에서 고객들이 일단 먼저 테스트베드로 네네. 적용하기가 좀 꺼려지는 그런 부분도 있다라고 보고 있고요. 이제 점차 이제 최근에 이제 저희 그 기사를 보면 국내에 쓰고 있는 제일금융권에 쓰고 있는 앱들을 딱 분석을 해보면 네. 실제로 어떠한 코드를 그러니까 그 분석 모니터링 툴을 돌려보면 네. 어떤 암호화 기법이나 이런 걸 쓰고 있다라는 것들이 다 나옵니다. 네. 그렇기 때문에 그런 실제로 해커들이 그런 기법이나 패턴만 알게 되면 어플리케이션까지는 시간의 문제지 그렇겠네요. 뚫릴 수 있다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 그렇기 때문에 셀프 랜더마이제이션 기술이 적용이 돼야 된다고 저희가 말씀을 드리는 거고 그렇기 때문에 그런 니즈를 통해 가지고 저희
기술이 네네. 탄생을 한다고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 뭐 앞으로 이제 뭐 모든 기업 활동도 네네. 이제 지금 이제 PC에서도 많이 하고 있지만 네네. 이제 뭐 모바일이나 태블릿에서 굉장히 많이 할 것 같거든요. 점점 더 그렇죠. 많이 할 것 같거든요. 네네. 그래서 이쪽은 긍정적인 더 큰 이슈가 될 것 같아요. 네. 자 이제 그 Q&A 시간 갖도록 하겠습니다. 예. 자 팀장님도 좋은 질문 하시면 한 분 네네. 나중에 이름을 불러주시기 바랍니다. 그 윤성식님 해당 솔루션은 정적 분석과 동적 분석을 동시에 지원하는지. 네, 네. 동시에 지원을 하고요. 네. 실제로 이제 정적 분석 같은 경우는 이제 제가 아까 말씀드렸던 APK 툴이나 뭐 이렇게 해킹 툴을 통해 가지고 스마일리 코드를 이제 변환을 하는 거고, 동적 분석 다이내믹 어널리시스라고 하는데, 네. 동적 분석 같은 경우는 실제로 이제 앱이 실행될 때 실행 파일이 메모리에 로드되는 순간을 캐치를 해가지고 그 부분에 대해서 분석을 못하게끔 방지하는 이렇게 네네. 두 가지 다 지원을 하고 있습니다. 자 박상덕님 모바일 플랫폼에서 개인, 기업의 네, 다수의 보안 관리가 필요한 요소가 있는데요. 네. 각각에 대한 지원 여부와 케이스의 장점을 설명 부탁드립니다. 저희 같은 경우는 이런 이제 여기에 개인 메일이나 SNS나 뭐 메신저 같은 결제 플랫폼이 됐던 하나의 다 앱이라고 볼 수 있고요. 네. 이런 앱들을 하나의 그런 플랫폼 저희 솔루션에서 모두 지원을 한다는 게 저희 장점이고요. 네. 근데 실제적으로 지금 나와 있는 그런 모바일 코드 프로텍션 솔루션들이 국내나 국외가 동일하게 그런 부분들을 한 솔루션에서 다 지원한다고 하기 때문에 실제적으로 저희가 어플리케이션까지는 동일하고요. 네. 실제로 셀프 랜더마이제이션 기술은 저희 K사인이 갖고 있는 올데이소프트의 기술 고유 특허라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 네네. 그런 부분이 저희 기업이 갖고 있는 장점이라고 말씀드릴 수 있습니다. 아 그러면 지금 K사인에서는 네. 아까 패킹이라든지 네. 그 셀프 랜더마이즈 말고 네. 나머지 부분의 기술도 다 갖고 그렇죠. 있는 겁니까? 패킹부터 그러니까 그 기술의 변천사가 네. 실제로 패킹, 네. 언티 어널리시스, 네. 그 다음에 어플리케이션, 네네. 그 다음에 셀프 랜더마이제이션이기 때문에 네. 실제로 그 기술을 다 통합을 하고 저희도 이제 셀프 랜더마이제이션도 실제적으로는 안티 어널리스 기반의 베이스로 올라가는 거기 때문에 네. 그런 기술들을 다 포함을 하고 있습니다. 네. 자, 그 다음에 자 윤성수님이 솔루션이 네. 코드 커버리지와 네네. 리뷰도 지원하는지 알고 싶습니다. 네. 또한 메모리 부분의 유실이나 사용 정도도 검토하는지 알고 싶습니다. 네, 아까도 제가 말씀드렸듯이 난독화 솔루션을 국내 기업들이 많이 도입을 꺼려하는 이유가 이런 부분입니다. 코드 커버리지나 리뷰를 할 때 네. 실제로 난독화된 소스를 분석하기에는 많은 그러니까 고난도의 기술이 필요하거든요. 그렇기 때문에 그런 부분에서 분석할 수 있는 네. 그런 도구들을 지원을 하고 있고요. 메모리 부분의 유실이나 사용 정도 같은 경우도 실제적으로 저희 앱 자체에서 서버 쪽에서 모니터링 할 수 있게끔 지원을 하고 있습니다. 자, 박선우님 모바일 플랫폼의 경우 매우 다양한 환경이 존재하는데 안드로이드 경우도 모바일 디바이스 경우 출시 시기, 하드웨어 제조사별로 버전이 많이 난립하고 있습니다. 네, 네. 지원에 대한 제약사항은 없는지요? 네, 이 부분도 괜찮은 질문인데요. 실제로 보면 이제 이런 부분이 업데이트, OS 업데이트가 많이 일어나지 않습니까? 네네. 그렇기 때문에 저희가 아까도 말씀드린 NFC나 블루투스를 통해 가지고 자동으로 그거에 대해서 네. 그 벤더사에서 그거를 이제 리빌딩만 하게 되면 자동으로 배포하게끔 돼 있기 때문에 그런 부분은 걱정 안 하셔도 됩니다. 네네네. 네. 지금 이거를 이제 하실 때 좀 가장 큰 지금 그 시장 진입할 때 네. 가장 큰 현재 뭐 장애 요소랄까 뭐 어떤 그런 것들은 뭘로 보십니까? 실제적으로 모바일 위협이 많다라고 얘기는 하는데 기업들에서 이제 많이 위축되다 보니까 요즘 최근에 위축이 많이 되다 보니까 그거에 대한 이제 그 코스트를 네. 많이 활용을 좀 뉴스에 한번 빵 때려주면 그 다음부터는 이제 너도 나도 이제 서로 할 텐데 그런 분이 없다 보니까 일단은 이제 다른 보안 영역, 어플리케이션이나 네트워크나 인프라 쪽에 많이 투자를 하시고 있고 실제로 모바일 쪽에서는 아직까지는
좀 그런 부분에서만 꺼려하지 진짜 않나. 말씀 들어보니까 네네. 우리가 모바일 스마트폰은 네. 일단 거의 개인 소유잖아요. 그렇죠. 기업 네. 자산은 아니잖아요. 일반적으로. 그렇죠. 그죠? 예. 그러니까 이제 그거에 대한 것들은 일단 네. 내 기업 자산부터 보호를 먼저 하는 먼저, 우선순위가 네, 그렇죠. 하는 거고. 네. 네, 그리고 만약에 또 아까 랜섬웨어처럼 네네. 이 뭐 개인 자산이지만 음. 모바일 기기를 통해 가지고 네네. 크게 기업이 뭐 침해당하는 사고가 네네. 뉴스에 팡팡팡 나오면 그러면 뭔가 달라지는데 네. 그것도 지금 잘 안 나오고 아. 뭐 그런 거 있는 것 같네요. 지금 말씀 들어보니까. 그래서 국내 그 학술 쪽 연구나 학회 쪽에서도 실제적으로 어떤 준비를 하고 있냐면 네. 이제 국보연이나 이런 데에서 세미나를 통해 가지고 네. 국내에 이제 제1금융권에서 도는 앱을 이제 실제로 까보는 해킹해보는 네, 그런 네. 거를 좀 많이 시연을 하고 계시고요. 지금 학계 쪽이나 뭐 이런 쪽에서도 많이 그런 쪽에 어떤 식으로 이제 이런 부분을 보완을 할 건지 네네. 많이 연구를 하고 있고 컴플라이언스 그 법적으로 어떤 부분을 이제 좀 그 컨트롤 해야 되는지 네네. 이런 부분까지도 많이 고민을 하고 계십니다. 자, 근데 요즘도 그러면 이게 그 아무나 네. 그 뭐 대학생은 뭔가 이렇게 그 도구들 많잖아요. 네네. 까볼 수 있는 도구들. 네, 맞습니다. 뭐 보니까 제가 보니까 그게 유료 도구도 있던데 보니까. 네. 어. 해커들이 요즘에는 이제 많이 한 뭐 1,000불만 주면 네. 실제적으로 해커들이 쓰는 툴을 진짜 편리하게 쓸 수 있는 툴을 많이 판매를 하고 있습니다. 네. 블랙마켓이라고 하죠. 네네. 블랙마켓에서 많이 판매를 하고 있고요. 일반적으로 아까도 말씀드린 APK 툴 같은 경우는 그냥 인터넷에서 다운받아가지고 쓰고 계신 앱을 한번 APK 툴을 통해 가지고 돌려보시면 네. 소스가 다 나옵니다. 물론 APK 통해서 나오는 소스들은 디컴파일돼서 나온 스마일리 코드라고 아까 제가 로 레벨의 언어라고 말씀드렸기 때문에 네. 그런 부분들의 스마일리 코드를 분석할 수 있는 기술은 익히셔야 되겠지만 그런 코드들이 다 나오고 있습니다. 네. 자, 그다음 윤 선수님께서 분석 도구에 대한 레포팅 기능도 업체에 맞게 커스터마이징 할 수 있는지요? 검토에 대한 자체 룰셋도 정할 수 있는지요? 그 커스터마이징 부분은 이제 저희가 임의로 결정을 할 수 있는 부분은 아니고요. 네. 그 본사 쪽에 저희가 문의를 해야 되는 부분이기 때문에 그 부분은 어떻게 되는지 지금 제가 딱히 답변을 못 드릴 것 같고요. 검토에 대한 자체 룰셋을 저희는 룰셋 기반이 아니기 때문에 룰셋은 뭐 별도로 정하지는 않는다고 말씀을 드릴 수 있습니다. 네. 자, 그러면 이제 마지막으로 네. 이 모바일 결국 이제 이 솔루션을 네. 도입하는 데는 모바일 앱 서비스를 하는 데지 않습니까? 네. 그렇지 않습니까? 네. 그러면 이제 모바일 하는 앱 서비스 회사 입장에서 봤을 때 네. 우리 앱세이브로 네, 제품명이 앱세이브로. 앱세이브로 네, 앱세이브를 도입하면 네네. 이런 점이 좋습니다. 뭐 딱 한두 가지만 말씀해 주시면 뭡니까 마지막으로? 딱 두 가지 네. 키포인트로 말씀드리면 첫 번째 코스트를 코스트? 코스트 왜냐하면 인력에 대해서 아까 이제 앞서 이제 그래프가 있었는데 네. 기업에서 가장 어려워하는 게 조직 내에 네. 그런 모바일 보안을 웹에 대한 보안을 위한 그런 그 인력풀을 갖고 있지를 못하기 때문에 쉽게 못한다라는 그런 네네. 부분이 있고 첫 번째고요. 두 번째로는 그런 인력이 있더라고 하더라도 아까 말씀드렸던 그런 분석이나 이런 난독화가 됐거나 인크립션이 암호화가 됐을 때 분석하거나 이런 부분들에 대한 인력 리소스에 대한 부분이 대응에 대한 부분이 충분히 저희가 강점이 있다라고 말씀을 드릴 수가 있습니다. 네네. 그러니까 어떻게 보면 그 K사인이 네네. 단순하게 솔루션 단품 딱 납품 끝나는 게 아니라 아닙니다. 그 어떤 기업의 네네. 모바일 앱 서비스라는 기업의 네네. 하나의 모바일 앱 보안의 네. 파트너처럼 그렇죠. 쭉 계속 같이 네. 간다는 거죠? 저희도 같은 서비스 개념이기 때문에 서비스 개념이니까. 서비스로 고객과 같이 윈윈하는 전략으로 간다라고 말씀을 드릴 수 있습니다. 네. 자, 오늘 질문하신 분 중에서 한 분 좀 이름 좀 불러주시겠습니까? 네. 윤성식님. 윤서식님. 네. 네. 자, 윤서식님은요 저희 스태프 이메일 주소로 본 이름 주소 핸드폰 이메일 보시면 저희가 경품에 들어가겠습니다. 네. 자, 팀장님 마지막 한 말씀 해주시죠. 네. 제가 오늘 맨날 온라인 방송으로만 네네. 좀 뵙다가 네. 보니까 더 친근하고요. 네. 실제적으로 아직까지 이제 저도 이제 많은 사람들한테 토크IT를 통해 가지고 많은 지식을 얻고 있거든요. 네네.
그렇기 때문에 오늘 좀 얻은 더 거 좀 그동안 얻긴 하셨는데 네네. 그래서 거네요, 오늘 예, 좀 풀었고요. 그래서 그런 부분에서 좀 더 좋은 것 같고요. 네. 많은 사람들이 네. 이 토크화이트를 통해 가지고 네. 지식을 좀 많이 얻었으면 네. 하는 게 솔직히 바람이고, 네. 네. 그래서 저희도 다음에 좀 더 불러주시면 네. 좀 더 시간을 좀 많이 네. 해서 좀 더 심도 있는 좀 얘기를 좀 했으면 하는 바람이 있습니다. 다음번에는 네? 네, 네. 요 국내에 네. 이 모바일 앱 서비스 있잖아요. 앱세이브를 쓰고 있는 네, 네. 모바일 앱 서비스 담당자랑 네, 네. 같이 나오셔가지고 네. 아니면 꼭 이것이 이제 초기 제품이니까 네, 네. 그게 안 나오더라도 네, 네. 모바일 앱 서비스를 기획하는 그런 이제 보안 담당자들 있지 않습니까? 그렇죠. 네. 앱 안 쓰더라도 네, 네. 그런 사람 같이 한 3-4명 나와가지고 패널 토크처럼 네, 같이 네. 해도 재밌을 것 같아요. 뭔가 네. 모바일 앱 서비스 하는 사람들이 또 고민이 뭔지를 그냥 얘기하는 거죠, 그냥. 네. 그럼 사회적으로 더 공감대를 형성할 수 있을 그러니까요. 좋을 것 네네, 같습니다. 알겠습니다. 네, 자, 감사합니다. 오늘 여러분 IT 프리뷰 이걸 마치고 가겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네네.